غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمسنا على حبه وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قشورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدرسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبا وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوانا منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور. ووفقنا للعمل الصالح يبقى ثناؤه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك الذاكرين ولنعمائك الشاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مهزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن الله يعطيه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. وخصوصا لا رسينا برتنا لحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب العطاس أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسراره وأنواره وبركاته في الدين والدنيا والآخرة وعلانية. Sebutkan niatnya masing-masing. Sebutkan hajatnya masing-masing dalam hati. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين. Terlalu ngebas kayaknya suaranya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد, Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat ini, seraya kita belajar bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, bagaimana sosok dari Nabi Muhammad, bagaimana perjalanan hidup dari Nabi Muhammad, bagaimana kita mengambil sebuah perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala hapuskan segala dosa kita, Allah ampunkan dosa kita, Allah kabulkan hajat kita, Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan ribuan terima kasih khususnya kepada para abna Rasulullah, para habaib, para syaraif yang telah hadir di tempat ini, dan juga kepada segenap tokoh masyarakat, para haji, para sesepuh, para teman-teman dari pecinta Nabi yang alhamdulillah buhan pian hadir di tempat ini. Ini menjadi sebuah gemblengan sebagai penyemangat ulun untuk lebih aktif lagi berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mudahan kalian telah memberikan kehimungan untuk kami, dan mudahan Allah himungkan buhan pian. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap teman-teman kita yang sedang menonton siaran langsung di Facebook Riyadhus Shalihin maupun di channel Salwa, ya, hal ini menjadi salah satu kebaikan insyaallah di jalannya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah tak terasa kita sudah masuk ke bab yang ke-45. Bab yang ke-45, bab ini menerangkan tentang sifat Nabi ketika beliau sedang menangis. Babu maja'a fi bukai Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang tangisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, kita harus tahu bahwasanya nangis ini, apa itu tangisan? Tangisan yaitu sebuah ekspresi yang terlihat dari gugurnya air mata dari mata, sehingga itu merupakan sebuah tangisan. Tangisan ini bukan selalu dikaitkan dengan kesedihan. Jawabannya tidak. Apa yang membuat seseorang menangis? Yang pertama terharu, yang kedua sedih, terus apa lagi? Sangkal, bisa menangis. Terus sakit bisa membuat tangisan. Terus tertawa bisa menjadi tangisan. Banyak orang-orang yang tertawa, dari saking kuatnya dia tertawa, dia menangis. Ya. Terus apa lagi? Makan sambal, menangis. Khasyah min khasyatillah, menangis. Jadi banyak sekali sebab yang membuat tangisan pada seseorang. Tangisan adalah sebuah ekspresi yang keluar dari diri manusia, yang kadang itu mubah, tidak apa-apa, kadang juga ada yang haram. Kapan tangisan itu menjadi hal yang haram? Ketika seorang hamba tersebut menangis karena menolak atas takdir Allah. Terus ketika seorang itu menangis, yang membuat tangisan itu dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Contoh apa? Menangisnya berjerit-jerit, yasih, khususnya ketika ditinggalkan orang yang kita cinta.
Ketika kita cinta dengan seseorang dan dia meninggal, itu hukumnya makruh, karahah. Bagi mereka yang menangisnya itu sampai merobek baju, sampai seperti itu nggak boleh, wajar-wajar aja. Nah sekarang kita akan bahas tentang ini. Babu ma ja'a fi bukai Rasulillah. Babu ma ja'a fi bukai Rasulillah. Bab yang menerangkan tentang bagaimana tangisan Nabi. Di kajian ini kita akan mengerti, akan kita melihat beberapa sebab-sebab yang membuat Nabi menangis. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Suwaid ibn Nasr qala anba'ana Abdullah ibn Mubarak an Hammad ibn Salamah an Thabit an Muttarif wa huwa Abdullah ibn Shikhir qala an abihi qala ataitu Rasulullah wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjali minal buka. Hadis yang pertama ini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Shikhir dari ayahnya, yaitu Shikhir. Pada suatu malam, pada suatu hari, beliau pernah mendatangi Rasulullah, ataitun Nabi, bahwa beliau datang berelang kepada Rasulullah, dan pada saat itu terdengar ringkikan tangisan, terdengar rintihan tangisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana tangisan itu terjadi ketika beliau menunaikan salatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perihal yang terjadi kepada Rasulullah, yang pertama alasannya karena beliau sedang menunaikan ibadah salat. Yang kita tahu bahwa salat ini adalah sebuah pekerjaan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Ketika pantasnya Anda mengangkat tangan dan seraya mengucapkan Allahu Akbar, maka hal yang biasa yang diperbolehkan Anda lakukan di luar salat, maka tidak boleh dilakukan di dalam salat. Sebelum engkau katakan Allahu Akbar, engkau boleh makan. Setelah engkau katakan Allahu Akbar takbiratul ihram, apakah boleh engkau makan? Tidak boleh, haram. Kenapa? Karena subhanallah, pantasnya ketika engkau laksanakan salat itu, engkau sekarang dalam keadaan antara kamu dengan Allah, perjalinan sebuah irtibat, menghubungkan dirimu dengan Allah, yakni dengan melakukan salatnya. Apa ucapanmu? Usalli lillah, bahwasanya aku salat karena Allah. Sehingga dikatakan bahwa tidak ada tempat seorang hamba yang paling dekat dengan Allah kecuali dia dalam keadaan sujud. Yang dimaksud salat. Sehingga pantas salat itu menjadi pelupur lara dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia sambungkan jiwanya, dia sambungkan batinnya dengan Sang Khalik. Sehingga tak terasa ketika dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia baca surat Al-Fatihah, beliau baca surat-surat yang ada dalam Al-Quran, tak terasa air mata pun tercucur dari pandangannya, dari wajahnya yang sangat mulia. Kenapa? Li syauqihi billah, karena rasa syahadu beliau kepada Allah, karena rasa takut beliau kepada Allah, karena rasa syukur beliau kepada Allah. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di antara kita tidak ada yang tak berdosa. Sehingga pantas dong kita ingatkan kembali, kita betulkan kembali hubungan kita dengan Allah. Setidaknya dalam keadaan salat kita berusaha untuk khusyuk. Kita berusaha dengan segala kekurangan kita, dengan segala kekurangan kita, dengan segala kesalahan kita, dengan segala dosa kita, kita menghadap Allah, bukan yang lainnya. Ya Allah, sehingga pantasnya orang tersebut akan mengingat bagaimana kebesaran Allah pada saat itu. Sehingga ketika dia
akan menangis, maka tangisannya tidak akan membatalkan sholatnya. Sebuah ucapan yang keluar di lisan seseorang ketika beliau dalam keadaan sholat yang bukan dari gerakan sholat, batal sholatnya, kecuali satu, ketika dia bernangis. Cuman di sini dilihat bagaimana gaya tangisan Nabi, ka'azizil mirjali minal buka. Beliau tidak ingin memperlihatkan, menampakkan tangisan beliau. Cuman karena tak mampu hati ini membendung bagaimana takutnya beliau dengan Allah, bagaimana syukur beliau dengan Allah, sehingga tak ucaplah sebuah ucapan, sebuah nada-nada tangisan, dan itu tidak membatalkan sholat. Tahu nggak? Tangisan itu tidak akan terjadi kepada sembarangan orang. Tangisan itu akan terjadi kepada diri orang yang memiliki hati yang lemah. Hati yang lemah bukan adalah orang yang takut, tidak. Maka dari itu kita minta sama Allah untuk apa? Untuk mempermudah. Karena apa? Kita menangis ini bukan karena urusan dunia kita, tidak. Bukan karena takut diejek oleh teman kita, karena kita cengeng, tidak. Kadang cengeng pun sifat Nabi Muhammad SAW. Yang diataskan, yang dilandaskan karena Allah. Coba kita lihat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau manusia itu ada rasa munyaknya. Ketika orang itu menjadi orang yang bangkang. Jangankan jauh-jauh, orang tua kita kadang munyak lawan kita kalau kita membangkang terus. Sehingga kadang ketika pembangkangan kita kepada orang, entah itu orang tua ataupun siapapun itu, akan membuat ketidaknyamanan di dalam hubungan. Orang tua yang biasanya baik benar, karena kita membangkang, akhirnya dia memberikan batasan tertentu kepada kita. Tapi tidak dengan Allah. Iya loh. Adakah yang bermaksiat di antara kita yang tiba-tiba ketika sekali maksiat langsung hilang nikmatnya, buta langsung, nikmat penglihatan dihilangkan? Tidak ada. Masih nyaman-nyaman aja, Allah tidak dikurangkan rezekinya. Kenapa? Itu bentuk rahmat Allah. Sehingga harapannya apa? Kamu kembalilah. Qul li'ibadiyalladzina asrafu anfusahum la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada mereka yang sudah zalim kepada dirinya, katakan kepada mereka yang memiliki dosa yang sebesar gunung, jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Bahwa apa? Allah yang menghapus dosa itu. Bagi siapa? Bagi yang datang kepada Allah. Bagi yang hijrah, bagi yang mengangkat tangannya ketika dia sholat, ketika dia beribadah, yang dia ingat adalah dosanya. Untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika dirinya menangis karena kerinduannya, karena takutnya, karena syahdunya, maka tidak membatalkan sholatnya. Tidak membatalkan sholat. Tapi ingat, berusahalah untuk ditahan. Usahakan. Ketika sudah tidak bisa meluap rasa itu, maka tidak jadi masalah. Tidak menjadi sebuah permasalahan sehingga membatalkan sholatnya seperti itu. Karena ini adalah rasa. Rasa itu diketahui bagi mereka yang merasakan. Ya loh. Coba saya tanya, rasanya durian gak Pak? Jelaskan. Apa rasa durian? Beda-beda. Antum tahu semangka manis gak ada? Manis. Oke, kelengkeng manis, gula manis. Cuman bagaimana Anda sampaikan kepada saya, jelaskan apa perbedaan antara manisnya semangka, manisnya kelengkeng, manisnya gula. Bingung. Dia akan tahu ketika begitu dia merasakannya. Maka dari itu olah hati. Olah. Jangan jadikan hati ini hati yang kaku. Toh ini tidak menurunkan kodratmu kok, tidak menurunkan derajatmu kok. Kamu tidak menangisi karena orang. Engkau tidak menangisi karena urusan dunia. Engkau tangisi karena dirimu sendiri. Bagaimana perjalananmu nanti di hadapan Allah. Kehidupanmu ini disampitlah sekarang. Ya loh, ini sampit. Sampit itu akan tetap ada ketika kamu ada atau tidak ada kamu.
Sampit akan berjalan. Tidak ada tiba-tiba si Din ini sudah tidak disampit, hancurnya sampit. Tidak, tetap berjalan. Dan Allah berikan sebuah kesempatan kamu untuk menghela nafas, kesempatan kamu untuk menikmati kehidupan ini. Di kapan, Habib? Di eramu sekarang. Tahun 2022, di tanggal 11. Itu merupakan Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati nikmat hidup ini. Yang di mana-mana jangan disia-siakan dong. Kenapa? 100 tahun sebelum sekarang kamu ada nggak? Nggak ada. Cuman ada nggak orang disampit? Ada. Siapa itu? Orang tua kita mungkin. 100 tahun ke depan kira-kira kamu masih ada nggak? Belum tentu. Dan kebanyakan ya nggak ada sudah. Kan ya. Apakah nanti gak ada orang ketika ada kamu? Masih ada orang yang akan meneruskan anak kita. Sehingga porsimu ya sekarang ini. Ini porsi kita. Yang akan berlanjut penerus kita. Yang sudah ada di belakang itu adalah pendahulu kita. Sehingga ketika kamu sudah sampai ajalmu, apa yang engkau berikan? Apa yang engkau tinggalkan di dunia ini? Apa? Dunia gak dibawa. Gelar gak ada. Anak pun gak akan masuk dalam liang kuburmu. Sehingga kamu kembali kesendirian. Apa yang dibawa? Kalau tidak hubunganmu kepada Allah, kebaikanmu yang kau lakukan, sangka baikmu kepada Allah, peribadatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sering aja mendengar bahwasanya tujuan kita hidup dicipta untuk ibadah. Ibadah berupa pekerjaan, ibadah berupa merawat anak, ibadah berupa salat, ibadah berupa A, B, C. Tidak ada batasnya makna ibadah ini. Cuman ketahuilah, ibadah itu dilakukan ketika kapan? Ketika ibadah tersebut dikaitkan karena Allah. Itu makna keikhlasan. Iya toh? Iya. Saya sering katakan bahwa sholat kita itu nol. Sholat itu nol. Puasa itu nol. Nol tau. Kerja kita, sedekah kita nol. Nol ini apa? Ada maknanya gak nol? Gak ada kan? Kosong, nol. Yang akan menjadi satu itu ketika ikhlas. Ikhlas itu karena Allah. Taqdimul amali lillah. Ketika sholatmu karena Allah, maka ada ujungnya, ada pendahulunya, itu satu. Antum tahu 1000 itu berapa nolnya? 3. 100.000 5. 1 juta 6. 1 miliar 12. 12 nol. 1 miliar itu 12 nol. Banyak gak nilainya? Banyak. Dengan itu semua kita bisa membelikan harta kita. Tapi saya tanya, ketika satunya saya cabut, bermakna gak ada nolnya? Walaupun nolnya itu ada sampai jutaan nol sekalian, gak ada maknanya. Karena ibadah itu konsepnya satu, untuk Allah. Bagaimana itu terjadi? Ketika engkau olah irtibat kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya bagaimana itu? Ayo, kita konsultasikan, kita mediasi diri, kita merasa bersalah. Karena apa? Ketahuilah, tidak ada orang yang sampai ke makam, ke derajat tinggi kecuali dengan satu hal. Apa? Babil i'tiraf. Apa i'tiraf ini? Ngakui kesalahanmu. Akui dirimu sendiri bahwa dirimu adalah pendosa, dirimu adalah lalai, dirimu adalah orang yang tidak punya apa-apa. Pengakuan itu bukan kepada orang, tidak, jangan salah, kepada Allah. Ya Allah, diriku lemah. Ketika aku tahu bahwa diriku ini lemah, aku tahu bahwa Engkau adalah maha kuat. Ya Allah, diriku tidak memiliki kemampuan. Karena aku tahu aku tidak memiliki kemampuan, aku tahu bahwa Engkau adalah yang maha mampu. Man arafa qadra nafsah, man arafa Allah, man arafa nafsah, arafa rabbah. Barang siapa yang tahu tentang dirinya, dia akan tahu dengan Allah. Maksudnya apa? Ketahuilah dirimu penuh dengan kelemahan, penuh dengan kelalaian, penuh dengan kekurangan.
niscaya engkau akan tahu bagaimana kemuliaan, kebesaran, kekuasaan Allah. Cukup satu pembeda. Allah berikan kemampuan. Ente mampu cari duit, ente mampu kumpulin harta, ente mampu berjalan, ente mampu semuanya. Ada kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Tapi kemampuan kita itu diawali dengan ketidakmampuan dulu, dan diakhiri dengan ketidakmampuan juga. Itu kemampuan kita, batasnya kecil. Contoh apa? Kamu bisa berjalan, sebelumnya bisa jalan gak? Enggak dong. Akhirnya apa? Allah berikan kemampuan untuk berjalan. Sehingga apakah kamu bisa yakin bahwasanya ketika kamu hidup 100 tahun yang akan datang kamu akan bisa berjalan? Enggak tahu. Akhirnya apakah tidak mampuan? Setidaknya ketika kita sudah meninggal, pasti sebuah yakin itu al-maut itu sampai masuk ke derajat yakin. Non muslim pun akan meyakini bahwa adanya kematian. Dan ketika di kuburan kawak kada berjalan, gak ada kawak, berarti apa? Diakhiri dengan ketidakmampuan. Di saat ini kita tidak bisa memastikan kemampuan kita. Walaupun kita memiliki kemampuan sekarang, kita belum tahu bahwa kita mampu. Nah, sehingga kita tahu bahwa diri kita lemah. Beda dengan kemampuan dan kuasa Allah. Allah berkuasa untuk memberikan kamu rezeki. Allah berkuasa untuk memberikan kamu nikmat berupa sehatnya pandangan. Allah berkuasa untuk memberikanmu ketentraman. Itu semua atas kehendak Allah. Nah, sehingga apa? Ketika kita meresapi hal ini, sungguh kita akan menangis ketika kita salat. Karena tidak bisa kita lepaskan. Kita tidak bisa lepaskan kaitan kita kepada Allah. Tidak ada, tidak mampu, tidak bisa, tidak akan. Maka dari itu jadilah hamba yang bersyukur. Maka dari itu jadilah hamba yang berbuat baik. Maka dari itu jadilah hamba yang berusaha untuk mencintai Allah dengan membuat ridho Allah. Dengan penuh kekurangan kita, dengan penuh kelalaian kita. Jikalau kita lalai, silahkan Anda kembali lagi sama Allah. Jangan jadi pribadi yang egois. Karena keegoisanmu akan menyengsarakanmu. Keegoisanmu, acuh tak acuhanmu terhadap urusan agama akan menyengsarakanmu di dunia sebelum di akhirat. Di dunia sebelum di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tayyib. Sehingga Allah berikan beberapa ketentuannya. Saya sering katakan bahwa Allah memberikan perkara yang halal, Allah memberikan perkara yang haram. Yang haram berarti ditinggalkan, ya enggak? Yang halal itu dilakukan. Ketika ketentuan itu tidak kita hiraukan. Saya bukan mengatakan dosanya seperti ini, pahalanya seperti ini. Karena mohon maaf, dosa dan pahala belum terlihat, ya enggak? Sehingga kadang ini yang menjadi sebuah alasan orang ini melakukan dosa. Sehingga bagaimana Habib? Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Bukan perkara yang terlihat atau tak terlihat, cuman dampak dari pekerjaan yang engkau lakukan, dari kebaikan ataupun keburukan, akan terlihat jelas kepada pribadianmu dan kepada keseharianmu, kepada sekelilingmu. Bahwasanya konsekuensi bagi mereka yang melakukan haram, maka ketahuilah kehidupannya tidak akan tentram, penuh dengan masalah. Dia ketika memberikan hartanya di jalan yang haram, maka itu akan merusak semua hartamu. Ketika pribadimu engkau laksanakan, engkau condongkan kepada perkara yang haram, maka pribadimu akan menjadi pribadi yang rusak. Sehingga apa? Pantas kalau nanti tumbur di rumah tangganya. Pantas nanti anaknya bangkang. Pantas nanti kalau seandainya hartanya hilang, hancur. Nah, karena apa? Karena perkara haram tadi berbeda dengan perkara yang halal. Nah, seperti itu kembali lagi apa? Ini ketentuan Allah.
Ayo dong sama-sama kita melihat bagaimana kekurangan diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang hamba yang bisa bersyukur kepada Allah. Wa qalilun min ibadiyash syakur. Thayyib, itu baru hadis yang pertama. Jadi kita tahu hadis yang pertama, Nabi Muhammad tangisi. Apa yang membuat Nabi Muhammad menangis? Yang pertama karena salat. Dalam keadaan salat beliau menangis. Hadis yang kedua. Lanjut. Pinanya ngantuk semua sudah. Oh, gak ada. Lanjut. Wa bihi ilaihi qala حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال لي رسول الله اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأه سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فرأيت عيني رسول الله تهملان. Hadis yang kedua menerangkan tentang sebuah kejadian yang membuat Nabi menangis. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud, salah satu sahabat Nabi. Pada hari itu Nabi mengatakan kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya Abdullah, iqra' alayya. Wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau bacakan Al-Quran untukku. Bacalah Al-Quran untukku. Sehingga ketika kita mendengarkan, kita tidak membaca Al-Quran, cuman menyuruh orang untuk membacakan Al-Quran itu dianjurkan hukumnya. Maka sering kita dengar ketika di masjid, ketika ada acara maulid, biasanya apa? Diawali dengan ada orang yang membaca Al-Quran. Itu sebuah tradisi yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya apa? Ini di hadapan Rasulullah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kena mental. Ya Rasulullah, bagaimana aku baca Al-Quran ini? Sedangkan Al-Quran itu turun di hadapanmu. Sedangkan Al-Quran itu turun untukmu. Sehingga tidak pede. Wajar. Kadang kita kan bisa baca Quran sedikit, cuman kita membacakannya di hadapan orang yang ahli Quran. Jadi ketidakpedean itu ada. Cuman apa kata Nabi? Nabi mengatakan, inni uhibbu. Aku senang. Aku menyenangi. Aku sangat suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari orang lain. Kenapa Habib? Apa yang menjadi alasan? Karena kita tidak membaca, sehingga kita hanya fokus mendengar. Ketika Anda hanya fokus mendengar, maka Anda akan mudah untuk merenunginya. Beda kalau seandainya kita membaca seorang, kan karena ya telinga mendengar, lisan membaca. Jadi ada dua kerjaan dalam badan kita. Beda kalau seandainya mendengar dari orang lain, kita hanya dengar saja. Nah, seperti itu. Sunnah berarti sunnah, ini pekerjaan Nabi. Di situ Sayyidina Abdullah bin Mas'ud suruh baca surat An-Nisa. Jadi dibaca dari awal surat An-Nisa 1, 2, 3 sambil Rasulullah mendengar. Ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat, sampai beliau ke ayat 41. Di antara ucapan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk engkau adalah saksi mereka. Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Syahid itu menyaksikan, yang menjadi saksi. Nabi itu adalah saksi bagi umatnya. Umat Nabi Muhammad adalah saksi kepada mereka. Dan Nabi Muhammad adalah saksi kepada seluruh manusia yang ada di jagat raya ini. Sehingga
hal ini berkenaan dengan sifat Nabi, bahwa seakan itu menjadi amanah besar yang ada di pundak Nabi. Maka Nabi menangis. Nabi menangis karena apa? Terenyuh dengan lantunan yang dibacakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena artinya. Sehingga ini juga sering Sayyidina Umar ibn Khattab, beliau itu ketika mendengarkan ayat Inna azaba rabbika lawaqi', apa artinya? Sesungguhnya azab Tuhanmu akan ada. Itu ucapan Allah dalam Al-Quran. Sehingga dimanapun Sayyidina Umar ibn Khattab ketika berjalan tiba-tiba mendengar ada orang yang membaca ayat itu, beliau pingsan langsung. Bukan hanya menangis, beliau pingsan langsung. Padahal seseorang yang sudah besar makamnya di sisi Allah, cuman beliau masih takut tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jalan beribadah itu dengan dua jalan. Jalan ibadah kepada Allah, kita beribadah itu dengan dua konsep. Konsep pertama adalah ar-raja. Apa ar-raja? Mengharapkan. Kita memberikan pengharapan penuh kepada Allah. Allah Ghafur. Ketika kita berdosa, kita minta ampun sama Allah. Dan jelas Allah akan ampuni itu. Itu sebuah pengharapan. Kita beribadah mengharap, ya Allah, ketika ada baca-bacaan yang berhubungan dengan surga, kita ngomong Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, jadikan kami adalah orang-orang yang termasuk yang telah Engkau sebutkan dalam Al-Quran. Itu pengharapan. Juga yang kedua apa? Ar-raja wal khauf, dan takut. Karena apa? Kadang kalau harapan-harapan saja orang ini kebablasan biasanya. Gak ada remnya. Oh enggak, ya Allah menerima taubat juga. Biasanya kan kayak gitu orang. Kalau kita hanya sebutkan masalah-masalah yang berhubungan dengan rahmatnya Allah, Allah Rahim, Allah Rahman, oh ya sudah, itu menjadi apa? Sebuah kesempatan dirinya untuk bermaksiat. Karena apa? Karena dia lupa keadilan Allah. Allah itu rahmat, tapi Allah maha adil, Allah maha bijaksana. Sehingga apa? Yang ditakutkan, kita tetapkanlah, letakkanlah dalam hati kita takut dengan beberapa azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ini berjalan, harapannya orang ini tidak terlalu, kalau seandainya takut aja, dia tidak memiliki sifat pesimis. Ketika dia rahmat aja, maka dia akan kebablasan. Jadi di tengah, khairul umur awsatuha, seperti itu. Dan nangis ketika salat. Terus hadis yang ketiga. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Jarir, qala an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Umar, Abdullah ibn Amr ibn As, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min sighari sahabah, dari 4 nama Abdullah yang diberikan nama oleh Nabi. Di antaranya Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn As. Beliau ini adalah guru dari ayahnya. Guru ayahnya. Jadi jangan malu. Kita kadang kalau seandainya kita tidak ngaji, anak kita disekolahkan, jadilah seseorang ya gak apa-apa kita belajar dengan anak, gak jadi masalah. Ini sahabat loh. Amr ibn As, Amr ini adalah sahabat juga. Cuman dia belajar dengan anaknya karena anaknya lebih pintar darinya, seperti itu. Di sini dikatakan inkashafatil syamsu yauman ala ahdi Rasulillah faqama Rasulullah yusalli hatta lam yakad yarka' thumma raja' hatta lam yakad yarfa' ra'sah thumma rafa' ra'sahu falam yakad an yasjud thumma sajad falam yakad an yarfa' ra'sahu thumma rafa' ila akhir hadis. فقال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد وأثنى عليه فقال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. طيب, hadis ini agak panjang. Kita bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama,
Dari Sayyidina Abdullah bin Amr, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Abdullah bin Amr menceritakan sebuah kejadian pada saat itu. Apa kejadiannya itu Habib? Kejadian gerhana matahari. Gerhana matahari. Apa gerhana matahari itu? Yo, coba kita jelaskan sedikit. Saya minta penjelasan apa itu gerhana matahari. Karena pernah melihat kah? 2021 kemarin gerhana matahari. Gerhana matahari itu adalah sebuah momen ketika sinar matahari ditutupi oleh planet atau ditutupi oleh bulan. Jadi ini matahari, ini bumi. Siang hari ya Pak Pian. Yang Pian lihat kalau siang hari apa? Matahari apa bulan? Matahari. Kalau malam? Bulan. Ya kalau kada percaya Pian keluar sekarang lagi bulan purnama wah ini nih. Oke, sekarang tanggal 16 berarti. Tanggal 16 terlihat bulan itu ya masih tidak sempurna, cuman 90 sekian persen. Jadi ketika siang hari itu Pian itu kada kawa melihat matahari kalau lagi gerhana. Kenapa Habib? Karena matahari ditutupi bulan. Nah, itu namanya gerhana. Paham lah. Kada pernah diajari kah? Nah, jadi kisahnya Allahu shalli ala Muhammad. Jadi kisahnya ini bulan, ini ya Allah, ini bumi. Bumi ini akan berputar di rotasinya, berputar mengelilingi matahari. Ini matahari. Nah, di tengah-tengah ini bulan. Ketika kita melihat matahari, sinaran matahari itu tidak sampai ke kita karena ditutupi oleh bulan. Itu adalah gerhana. Nah, ayo sekarang kita bahas masalah falak deh, biar antum tahu. Antum tahu waktu enggak? Satu hari itu berapa jam? 4 jam. Oke. Ambil anu aja, anak mau berdiri. Cek satu. Matahari itu apa matahari? Satu hari itu 24 jam. Ada lagi yang bagus. Tes. Nah. Kenapa satu hari itu 24 jam? Karena perputaran bumi itu rotasinya berputar itu dari ujung sampai ke ujung lagi itu 24 jam. Jadi perputaran bumi itu 24 jam. Maka terjadilah hari. Satu hari. Bulan, satu bulan itu, satu bulan berapa hari? Ada 30 hari, ada 29 hari. Ya kalau itu kenapa Habib? Perputaran bulan mengelilingi bumi. Ketika dari ujung sini bulan itu berputar dari bumi sampai ke ujung lagi itu satu bulan. Maka dari itu coba kita lihat perbedaan bulan Hijriah. Ketika terlihat hilal, maka di situ mulai masuk ke bulan selanjutnya. Karena bulan itu menunjukkan perputarannya itu satu bulan. Satu tahun itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ini matahari, ini bumi. Bumi akan mengelilingi matahari. Nah, kalau sudah sampai ke porosnya lagi, ke rotasinya lagi, seandainya dari sini dimulai, dia berputar mengelilingi matahari. Sampai lagi ke sini, itu namanya tahun. Jadi satu tahun. Jadi satu tahun 300 berapa hari? 60 hari. Itu berkonsep dengan adanya planet bulan dan planet matahari. Seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Biar Tuhan pian tahu. Oke. Sehingga siapa yang menggerakkan itu?
Allah. Siapa yang menjamin bahwa bumi, matahari, bulan, dan bintang semuanya yang ada di langit itu bergerak di rotasinya? Gak ada jalan loh, gak ada jalan tolnya, gak ada. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Kullun yajri li ajalin musamma. Allah katakan bahwa Allah yang menciptakan itu planet-planet, Allah yang menciptakan bumi dan matahari, bumi dan langit dan segala isinya. Itu semua berjalan di jalannya Allah. Makanya mohon maaf, saya katakan bodoh bagi mereka yang mempelajari ilmu ini, yang tidak bisa mendekatkan diri mereka atau mengetahui bahwa itu terjadi bukan karena kebetulan saja. Tuh mereka para astronomi, mereka yang banyak non muslim, mereka kira kejadian perputaran itu semuanya itu hal yang tiba-tiba saja, yang tidak ada yang mengaturnya, hal kebetulan saja. Coba kita bayangkan berapa juta tahun ini bumi berputar di rotasinya. Kalau tidak dengan kemampuan Allah. Sehingga perkara seperti itu tiba-tiba terjadi di era Nabi. Di hari itu terjadi gerhana matahari. Gerhana matahari itu di ilmu astronomi itu 18 tahun sekali. Jadi kalau sekarang 2021 kemarin, berarti kalikan 18 tahun lagi akan terjadi lagi gerhana matahari. Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu ini ngaji sama ilmu Muhammadiyah apa ngaji ilmu falak gitu. Setelah itu Nabi mengumpulkan orang-orang di satu tempat, dan Nabi melaksanakan sholat sunnah gerhana. Jadi ketika gerhana matahari itu disunnahkan untuk sholat. Tata caranya berbeda dengan yang lain. Karena apa? Karena ketika sholat sunnah, sholat gerhana diawali dengan khutbah. Khutbah dulu apa sholat dulu? Khutbah dulu. Khutbah dulu apa sholat dulu? Sholat dulu. Kayak sholat Jumat. Cuman bedanya gini. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Waladdallin, amin. Baca surat. Setelah itu ruku. Allahu Akbar, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi setelah Sami Allahu liman hamidah, baca surat lagi. Jadi satu rakaatnya berisi 2 pembacaan Fatihah dengan 2 ruku. Jadi baca Fatihah dulu, habis itu ruku, habis itu baca Fatihah lagi, habis itu ruku lagi, habis itu i'tidal, habis itu sujud. Jadi dengan 2 ruku. Catat biar tahu. Itu hukumnya secara fikih. Itu adalah pendapat dari Sayyidina Syafi'i, dari Sayyidina Malik, dari Sayyidina Ahmad bin Hanbal, mengatakan bahwa salat gerhana dengan 2 qiyam, dengan 2 berdiri dan 2 ruku. Oke. Berbeda pendapat dengan Sayyidina Abu Hanifah. Karena Abu Hanifah mengatakan bahwa salat gerhana sama seperti salat biasa. Bagaimana itu? 1 kali bangun, 1 kali berdiri, 1 kali ruku di dalam 1 rakaat. Nah, ini pembahasan seputar hukum fikih. Tambah bingung Bian. Tadi habis bahas falak, sekarang hukum fikih. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Nabi itu diriwayatkan ketika beliau salat itu membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. 2 juz. Ketika keadaan terjadinya gerhana. Setelah itu beliau meruku. Dan apa kata sahabat yang meriwayatkannya, Sayyidina Abdullah bin Amr, falam yakad yarka.
Sampai seakan-akan itu Nabi itu sudah nihil kemungkinan untuk beliau mengangkat lagi dari saking lamanya. Jadi sujudnya lama, rukuknya lama. Setelah itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi menangis. Dan tangisan Nabi itu seraya Nabi mengucapkan sebuah ucapan. Ya Allah, alam ta'iduni. Baca, apa itu? Alam ta'iduni. Alam tu'adzibuhum wa ana fihim. Baca. Rabbi alam ta'idini alla tu'adzibuhum wa ana fihim. Terus, Rabbi alam ta'idini alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk. Nabi itu setelah melakukan 2 rakaat tadi melakukan ibadah berupa membaca coba diletakkan ganti yang lain biar tidak nguing. Nabi itu menangis dan mengatakan, ya Allah, alam ta'idni. Ya Allah, apakah engkau telah menjanjikan kepadaku ya Allah untuk tidak mengazab umatku ketika mereka berada di sisiku. Ya Allah, engkau telah berjanji kepadaku ya Allah untuk tidak mengazab mereka selagi mereka masih mengucapkan astaghfirullah. Jadi tangisan Nabi itu perihal umatnya. Itu salah satu dari penyebab tangisan Nabi. Kenapa Nabi ucapkan seperti itu? Kenapa Nabi tiba-tiba berucap bahwa ya Allah, engkau telah berjanji jangan siksa umatku ya Allah, dan itu janjimu kepada aku untuk jangan siksa mereka karena aku ada di higa mereka, aku ada di sisi mereka. Ya Allah, jangan siksa mereka ya Allah karena engkau berjanji ya Allah, karena mereka masih mengucapkan istighfar. Itu ucapan Allah dalam Al-Quran. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah mengazab mereka selagi engkau berada di sisi mereka, wahai Muhammad. Itu layak untuk kita terapkan. Semestinya kita berucap dalam sebuah ucapan kita, capek juga berdirilah, duduk dulu. Halo, tes. Tahu nggak? Kita itu setiap harinya mengucapkan syahadat, mengucapkan tasyahud itu berapa kali? Ketika sholat jelas. Minimal sekali dalam satu sholat kita. Assalamualaikum ayuhan nabi. Salam dan salawat untukmu. Sebuah ucapan kamu itu adalah ungkapan bagi mereka yang ada di sisinya. Karena gak mungkin, tidak mungkin. Ayo sekarang kamu ada di Samuda sana, saya katakan kamu yang di sana. Gak mungkin. Karena apa? Tidak ada sebuah penyebab penyatuan mereka. Akhirnya Pak, bukan kamu ucapannya, dia yang di Samuda, kan ya? Karena apa? Karena kamu itu ada di sini. Nah, engkau ucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalam sejahtera untukmu, untuk kamu wahai Nabi. Sehingga itu yang menjadikan sebuah dalil bahwa Nabi itu berada di sisi kita. Dan bagaimana kita akan disiksa oleh Allah sedangkan kita di dalam hati kita selalu merona, selalu bahagia, selalu dalam keadaan cinta dan rindu kepada sang baginda Muhammad. Allah, itu loh. Kenapa Nabi mengatakan kayak gitu, Bapak? Karena Nabi melihat bahwasanya gerhana matahari dan gerhana bulan itu adalah tanda-tanda kiamat yang ditakutkan oleh Allah, oleh Nabi Muhammad, bahwa gerhana matahari itu terjadi berupa azab. Sehingga Nabi Muhammad katakan, ya Allah, engkau telah berjanji kepada aku untuk tidak mengazab mereka, dan aku berada bersih mereka. Ya Allah, engkau berjanji untuk tidak mengazab mereka, sedangkan ya Allah di lisan mereka masih tetap mengucapkan astaghfirullah wa nahnu nastaghfiruk, dan kami mengucapkan istighfar kepadamu.
Itu salah satu penerapan Nabi. Kenapa? Karena kadang ada sebuah janji dari Allah kepada salah satu nabi. Tapi janji itu yang diucapkan ada ketentuannya. Yang kadang ketentuannya kita tidak tahu. Contoh, anaknya Nabi Nuh. Kita sebutkan ayatnya. Masih semangat kan? Semangat dong. Ini karena satu, insya Allah ini habis ini istirahat kita sampai di akhir bulan, setelah bulan Maulid. Jadi kemungkinan istirahatnya sampai 1 bulan lebih. Jadi mumpung Buhan Pian ini ada, saya tambah maklumatnya, saya tambah kajiannya, karena mohon maaf minggu kemarin Buhan Pian kedidaan masalahnya. Saya ya Allah. Jadi tahu nggak kisahnya Nabi Nuh itu? Nabi Nuh, jangan, ulun kada mau menceritakan secara detail. Yang penting kita tahu bahwa di Nabi Nuh itu kejadiannya banjir bandang, sehingga Nabi Nuh membuat bahtera. Sehingga orang yang menaiki kapal Nabi Nuh, maka mereka yang selamat. Di situ ada ucapan Allah, perintah Allah untuk menaiki kapal Nabi Nuh serta keluarganya. Karena Allah akan selamatkan itu. Allah akan selamatkan mereka yang ada di atas kapalnya. Dan ini berkenaan dengan keluarga juga. Karena apa? Allah menjanjikan keselamatan bagi mereka yang menaiki kapal tadi. Tapi ujung punya ujung, anaknya Nabi Nuh tidak ada di situ. Anaknya Nabi Nuh enggan untuk menaiki bahteranya. Anaknya Nabi Nuh bahkan keluar dari arahan sang ayah. Antum yang punya anak pasti tahu bagaimana besarnya perhatian ayah, orang tua kepada anak. Sehingga beliau katakan, ya Allah, wa nada Nuhun rabbah faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, sesungguhnya anakku ini termasuk keluargaku. Dan ya Allah, bukan aku membangkang, aku tidak percaya dengan janjimu. Sehingga adabnya seorang nabi itu mengatakan apa? Wa inna wa'dakal haq. Dan ya Allah, janjimu pasti terjadi. Janjimu pasti ditepati. Ya Allah, anakku keluargaku. Dan aku tahu janjimu pasti tertepati. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah orang zat yang paling bijaksana. Nah, itu kan memberikan janji Allah. Cuman ada ketentuan yang tidak diketahui oleh Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Apa itu? Di sini dikatakan oleh oleh Allah. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Ya Nuh, anakmu itu bukan keluargamu. Ya Nuh, Sam itu bukan keluargamu. Walaupun itu adalah anakmu secara biologis, tapi itu bukan anakmu. Kenapa? Karena dia membangkang dari ajaran. Dia membangkang dari ketentuan Allah. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kita ambil di sini? Tugas kita sebagai orang tua mengajarkan yang baik kepada anak. Tapi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada anak itu. Ketika kita sudah mengajarkan kebaikan, tiba-tiba na'udzubillah min dzalik, ada saatnya anak membangkang, maka ketahuilah engkau tidak akan umpat-umpatan dapat dosa. Karena apa? Tugas kita hanya memberikan nasihat. Tugas kita akan hanya mengarahkan. Allah yang berkenaan, yang berketentuan dengan bab hidayah. Di sini Nabi itu sampai menangis karena yang ditakutkan ketika terjadinya itu gerhana bulan, gerhana matahari, yang ditakutkan mengenakan azab untuk umatnya Nabi Muhammad. Jadi
tangisan Nabi yang pada momen ini adalah bagaimana perhatian rahmat beliau terhadap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna min ummati Rasulillah, Allahumma ja'alna min khiyari ummati Rasulillah, Allahumma ja'alna mimman dakhala al-jannata ma'a Rasulillah, Allahumma ja'alna mimman nazara ilaihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi nazratin rahmah, bi nazrati syafaqah, bi nazrati Allahumma salli ala sayyidina Muhammad i'tina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Itu sebagian kecil dari apa yang bisa kita sampaikan dengan bab yang menerangkan tentang tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, teruslah berbuat kebaikan, teruslah menjadi sebuah pribadi yang baik, teruslah belajar, teruslah raihlah ridha Allah Subhanahu wa taala, teruslah berjuang, teruslah hijrah, teruslah berbuat baik. Dengan itu kita akan menjadi sosok pribadi yang diharapkan oleh Allah, menjadi pribadi yang baik perangainya, pribadi yang senang kehidupannya, pribadi yang diberkahkan rezekinya, pribadi yang diadem ayamkan keluarganya, pribadi yang disukseskan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana apa yang sudah saya sampaikan di grup tadi, ini menjadi pertemuan sementara kita, karena kita akan pertemuan bukan terakhir lah. Karena kita besok insya Allah istirahat dulu sehubungan dengan bulan Maulid dan keberangkatan kami untuk melaksanakan ibadah umrah. Mudahan buhan pian kawak tulak jua. Mudahan buhan pian ni kada mendengar ya kawak tulak, kawak berziarah seorang, kawak melihat menjadi tamunya Nabi Muhammad dan tamunya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nggih. Apa? Sedikit saja nggih. Belajar. Jadi kayak gini bang. Ini nih seperti ini siasatnya kayak gini. Buhan pian nih jangankan kada mengerti, hafal ya kada juga. Jadi kada mungkin buhan pian nih sholat baca surat Al-Baqarah, insyaallah kada mungkin. Jadi bacaan surat pian ini ataupun kita ini hanya di 3 juz 30 aja. 30 juz 30 yang di akhir-akhir. Jadi setidaknya surat-surat pendek itu tahu maknanya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Seandainya ada bacaan kayak gitu, kita ingat, ya Allah, Engkau adalah orang yang paling bijaksana, yang paling berhak untuk memberikan rahmat dan memberikan azab. Maka ya Allah, amin, minta ampun, minta maaf. Nah itu dia di antaranya apa? Ya sudah, yang penting kita berpikiran yang baik, berpikiran optimis. Kita sholat ingat dosa. Ya Allah, ulun hampir semalam tuh habis menghantam sidin, ya Allah, minta maaf. Nah kayak gitu. Ada ditanya lagi? Gak ada. Itu aja kah? Nah jadi kiapa caranya? Belajar. Kiapa mulai dari bacaan yang kita paham artinya. Insya Allah kan di awal diakhiri dengan qul a'udzu birabbin nas. Apa bacaannya? Apa artinya sedikit? Oh kayak gini artinya. Nah. Nah kayak gitu ya Allah, alhamdulillah himung, ulun himung dengan kehadiran pian ni himung. Mudahan pian dihimungkan juga oleh Allah. Masya Allah, mudahan ya itu jadi juga bersabar juga untuk dapat ridho Allah, juga bersabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oh iya, sedikit saya minta bacaan ya doa sedikit dari Buhan Pian terkait dengan kesehatan babah kami atau apa itu nenek kami yang sekarang lagi sakit di Pontianak.
karena malam ini juga ibunda kami berangkat ke Pontianak. Ya mudahan Allah berikan yang terbaik untuk nenek kami. Amin ya rabbal alamin. Kita bacakan sedikit bacaan sholawat tibbil qulub. Salawat tibbil qulub 7 kali nanti menjadi pengganti pembacaan salat busyra itu. Dan juga kita meminta doa, kita doakan kepada sanak keluarga kami yang sudah meninggal dunia, keluarga Pian yang sudah meninggal dunia, dan juga khususnya kepada Abuya Munas Khatib. Oh ya, belum meninggal si Dintan. Garing juga, ya mudahan Allah berikan kesembuhan untuk Sidin dengan berkahnya pembacaan salawat tibbil qulub ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratina Mustafa sallallahu alaihi wasallam bi suril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil qulubi wa dawaiha wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa iyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
عليه وسلم بسر الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Diharapkan Dibuka soft. wadah penduduknya, sop-sopnya wadah duduk dibuka supaya nyaman bagi nasinya. Nyaman buat pian pemakanan.